Hello students, today we will discuss the text properties in CSS. I am opening this folder in VS Code. First we need to open in CMD. After that we need to enter the command code space dot. Okay, this is the previous class. Okay, yesterday we completed a previous video. We completed color values. How many ways we can apply the color values? What are those? We can discuss it in previous class. Okay, then we need to move on text properties here. Text properties. Text properties అంటే నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్ టెక్స్ట్ సమ్ పారాగ్రాఫ్ ఈజ్ దేర్, హెడ్డింగ్ ఈజ్ దేర్, నథింగ్. కొన్ని వ్యూలో సమ్ పారాగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, టేబుల్లో సంథింగ్ కంటెంట్ అనేది ఉంటుంది. ఈ కంటెంట్కి ఏమన్నా మనం స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటే, ఆ టెక్స్ట్కి స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలంటే వీ యూజ్ ది టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ఇట్ మే బి టెక్స్ట్ కలర్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ కావచ్చు, టెక్స్ట్ షాడో అన్న అప్లై చేయొచ్చు, లేకపోతే టెక్స్ట్ అలైన్మెంటు. సో ఈ లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఇద్దరు ఇలాగా. సో లైక్ డైరెక్షన్, ఫ్లో ఆఫ్ డైరెక్షన్, ఇప్పుడు రైట్ ఇంకా లెఫ్ట్కి ఇలాగా ఆ కంప్లీట్ వాల్యూ ఏముందో టెక్స్ట్ అనేది కంప్లీట్ మనం రివర్స్ ఆర్డర్లో డిస్ప్లే చేయాలా. కంప్లీట్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ వచ్చేస్తే దట్ వన్ ఈజ్ కంప్లీట్ లోయర్ కేస్లో ఉండాలా ఒక పారాగ్రాఫ్ ఆర్ఎస్ ఆ టెక్స్ట్, లేకపోతే అప్పర్ కేస్లో ఉండాలా. ఇట్లా దానితో మనం డిఫైన్ చేయడానికి we use the text properties. Okay, see, first we need to take what's the purpose of using. First one, in CSS as a lot of properties for formatting a text. Okay, so before going to that is the text properties. Applying stylings. To the text, we use text properties. So what are all those? In that text properties we have for the having, you can take, or else here you can take in text properties having. One by one take these guys. One is the text colors, like coloring. In that coloring, one is the text color. You need to apply you can apply text color, or else you can apply background color, or else you can apply text shadow color. So these many colorings we can give for the text, guys. So we will discuss one by one. Here I am taking is a new file. Just you need to click the id ఉంటుంది. Once you click it here, the an id అవుతుంది, display అవుతుంది. Here you need to click file,
then take a text properties dot html. సో ఇలాగ ఒక ఫైల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నో నీడ్ టు గివ్ స్పేస్ లైక్ దిస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ నీడ్ టు టేక్ అండర్ స్కోర్ అలాగా తీసుకోండి, డోంట్ గివ్ స్పేసెస్. సో యాక్చువల్లీ వీఆర్ గివింగ్ స్పేసెస్, బట్ వైల్ డూయింగ్ ద ప్రాజెక్ట్ నో నీడ్ టు గివ్ స్పేస్ బిట్వీన్ ది ఫైల్ నేమ్స్, మీన్స్ ఒక వర్డ్స్కి. ఓకే, సో ఈ ఐఎమ్ టేకింగ్ HTML boilerplate. This is a HTML:5. Okay, guys, this is HTML boilerplate. Inside that body, I am taking one H1. Can take one H1. That is the heading one. Inside that heading one, I am taking as a text. Hello, students. See, guys, need to turn on the live server on, means go live. So ఇది ఎట్లా వస్తుంది go live, you need to add the extensions by clicking here, then search the live server. Live server and search చేస్తానట్లే you need to install this one, guys, otherwise it will not show. సో మీరు ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే మటుకు see వన్ లుకింగ్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఏం చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతూ ఉంటుంది ఒక బ్రౌజర్లో. ఇట్ మేబీ ఏమైనా చేంజ్ చేయండి మనం ఒక వెబ్ పేజ్లో వెబ్ డాక్యుమెంట్లో ఏమైనా చేంజ్ చేయండి HTML ఫైల్లో ఆటోమేటిక్ రీఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుంది పేజెస్. సపరేట్గా మీరు రీఫ్రెష్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ .html అండ్ HTML కానీ అప్లై అవుతుంది, HTML కానీ అప్లై అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ థింగ్ యూ నీడ్ టు క్లిక్ ఆన్ లైక్ దిస్. సో బై డిఫాల్ట్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి ఈ సర్వర్ రన్ అవుతున్న పోర్ట్ నెంబర్ 5500. దట్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, దెన్ కమ్ టు ఫైల్స్. ఓకే, ఇలాగే అండి. సో hide this one by clicking here, split the screen. Okay, see guys, so here I'm applying internal CSS. This is the internal CSS. ఇలాగ స్టైల్ తీసుకొని స్టైల్ ట్యాగ్ here applying color for the text. So first we need to target that one. దానికి అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాం. I need to apply stylings for the H1. So you need to target like this. This is the tag selector. Inside that braces I am taking as a key is the color, value is the, you can pass anything, magenta. See, this is the color. Text ki color apply cheyadam, you need to pass directly color. Suppose you need to apply the background color. Background color ఏమన్నా అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, you need to do like this. Background color లో you need to pass hexadecimal code value. అంటే మీరు డిఫరెంట్ వాల్యూస్లో ఇవ్వచ్చు అని చెప్పాను ఆల్రెడీ. లైక్ previous color values, there are 6 color values is there. Now apart from this, make it how the convenient ga undi as per your requirement you can do. This is a opacity koncham reduce chedam just a minute guys. Okay, you can do opacity reduce chestunte background dim avutundi. Okay, koncham light ga vastundi like this. Okay, I think it's okay for that one. Okay, see, suppose, okay, this is the thing. So sir, ఇది ఓన్లీ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ ఎట్లయినా లేకపోతే ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ గివ్ ఇన్ ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్ కానీ ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ కానీ అప్లై చేయొచ్చు అంటే యా యూ క్యాన్. సో సపోజ్ ఐఎమ్ కెప్ట్ దిస్ వన్ ఇన్ కమెంట్స్, Ctrl/// పెడతాను ఇట్లా ఇట్ ఎంటైర్ సెలెక్ట్ చేసుకొని కమెంట్లో వస్తుంది. ఓకే, ఇయర్ బై ఇన్లైన్ ఏమన్నా అప్లై చేస్తున్నారు అనుకోండి, టేక్ ఏ స్టైల్ attribute. This is a style attribute. Inside that style attribute, here we need to pass the values pass చేయండి. దట్ ఈస్ ద కలర్ అనేది ಯಾವ కలర్లో అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఆ కలర్ అనేది పాస్ చేయండి, రెడ్ కలర్. సపోజ్ ఐఎమ్ అప్లయింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ద యూ నీడ్ టు పాస్ ది సెమీకోలన్ టు డిఫరెన్షియేట్ దెమ్. సో ఇలాగా ఇక్కడ సెమీకోలన్ ఎట్లా ఇచ్చామో యాక్చువల్లీ యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. Here you need to take background color.
can choose anything actually your wish. See, like this you can apply the background color guys. అంటే మనం ఇన్లైన్ కని అప్లై చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ ఇంకా ఏమైనా స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, యూ కెన్ డూ. సో ఇలా కామాస్ ఇచ్చుకొని వాట్ ఈస్ దట్ సెమీకోలన్ యూ కెన్ పర్ఫార్మ్. సో దిస్ ఇస్ ఇప్పుడు ఏం అప్లై చేస్తున్నాం మనం ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్లో, ఇంటర్నల్ సిఎస్ఎస్లో ఎలా కీ అండ్ వాల్యూ పేర్ పాస్ చేస్తామో సేమ్ ఇన్లైన్లో కానీ యూ నీడ్ టు పాస్ కీ అండ్ వాల్యూ ఫర్ ఎంటైర్ స్టైల్ అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇలాగా పాస్ చేయాలి. యూ నీడ్ టు కెప్ట్ ఎంటైర్ దిస్ వన్ ఇన్ స్టాటిక్ ట్యాగ్, నో నీడ్ టు కెప్ట్ ఇన్ క్లోజ్ ట్యాగ్. యాక్చువల్లీ చూడండి, ఇన్ కేస్ మీరు ఏమన్నా సార్ నేను ఇక్కడ ఇవ్వను సార్, ఐ ఎండ్ ఆఫ్ ది హెచ్ లైన్ సి ఇక్కడ ఇస్తాను అంటే ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ గైస్. సపోజ్ స్టిల్ యూఆర్ అప్లయింగ్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది లైన్ మీన్స్ వాట్ ఈస్ దట్ H1లోనే ఇస్తున్నా బట్ క్లోజింగ్ ట్యాగ్లో ఇస్తున్నా, ఓపెనింగ్ ట్యాగ్లో ఇవ్వట్లేదు. సో ఎందుకంటే ఇది వర్క్ అవ్వదు. ఐ విల్ టోల్డ్ ఆల్రెడీ ఇన్ HTML attributes always in key and value pair. This is always we need to give in static tag, nothing but opening tag lone ivvali, maybe anything. So ilaga untundi guys. This is a inline CSS. Suppose external CSS apply cheyali sir ante you need to comment this code. I am removing this code guys, just a minute. ఓకే, నాట్ ఓన్లీ H1, మీరు యాவது పారాగ్రాఫ్ తీసుకుంటారా, డివ్ తీసుకుంటారా, లేకపోతే సమ్ ఇమేజెస్ తీసుకుంటారా, ఇట్ మే బి ఎనీథింగ్, మీరు ఇన్లైన్ సిఎస్ఎస్ ఇలాగ అప్లై చేసుకోవాలి. ఐమ్ గివింగ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ, సో దట్స్ వై మనం ఒక టెక్స్ట్ తీసుకొని అప్లై చేస్తున్నాం. ఓకే, సో హియర్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ మోర్ ఫైల్, సిఎస్ఎస్ ఎక్స్టర్నల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ టెక్స్ట్ స్టైల్ డాట్ సిఎస్ఎస్. యూ నీడ్ టు క్రియేట్ వన్ న్యూ ఫైల్ text style.css, then you need to link that css to our working HTML text properties file. So you need to using by link tag, see, or else I am taking as a here, take a link tag in the part of href, you need to link that one text style css, text style css. ఈ డాట్ స్లాష్ ఎందుకు ఇవ్వాలంటే ఇట్ రిప్రజెంట్ the file, this text_style.css ఫైల్ ఇదే ప్రజెంట్ ఫోల్డర్లోనే ఉంది అని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది గైస్. సపోజ్ రికార్డింగ్ వీడియోస్ అనే మన ఫోల్డర్ నేమ్, ఈ రికార్డింగ్ వీడియోస్ అవుట్ సైడ్ ది ఏమైనా ఫోల్డర్ ఉందనుకో యూ నీడ్ టు కెప్ దట్ ఈస్ ఇన్ /. సపోజ్ సేమ్ ఫైల్లోనే ఉంది, ఇక్కడ ఇంకొక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఇన్సైడ్ దట్ క్రియేట్ న్యూ ఫోల్డర్, right click, create new folder. I am creating folder that is the CSS sheet. You need to cap like this, CSS sheet and cap chestunna. So then you need to pass this one into style sheet. CSS sheet ki pass chestunna. See ikkadiki vachestundi. Okay, ante inside that CSS, if you want any doubts means you can check it here. See, సిఎస్ఎస్ సీట్ అని క్రియేట్ చేసాం రికార్డింగ్ వీడియోస్లో. ఇన్సైడ్ దట్ దెర్ ఇస్ ఏ text.css. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, text.css ఎక్కడ ప్రజెంట్ ఉంది, అవుట్ సైడ్ ది మన వర్కింగ్ ఫోల్డర్. దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ HTML. దిస్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఈస్ దట్ సిఎస్ఎస్ సీట్లో ఉండే టెక్స్ట్ స్టైల్ షీట్ని, సిఎస్ఎస్ ఫైల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ ఫోల్డర్లో ఉండే ఒక ఫైల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. సపోజ్ సో ఎలాగ అప్లై చేయాలంటే దెన్ కమ్ టు హియర్, సీ గైస్, దట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ ది ఫోల్డర్ ఉంది కదా, సేమ్ ఫోల్డర్ లేదు. సో /, see here in /, okay, because that is not in outside, because same line lone undi. You need to do one thing guys, you cut it this one, create one new folder, right click, new folder. I am taking as the HTML. Okay, entire part HTML anistunna. You need to paste entire this cutting part. Okay, see, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎంటైర్ అవుట్ సైడ్ ఉండేది ఎంటైర్ HTML ఫోల్డర్కి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సపోజ్ ఈ HTML ఫోల్డర్లో ఉండే
టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ని అవుట్ సైడ్ దట్ మనకు ఒక ఫోల్డర్ అని చూడండి సిఎస్ఎస్ స్టైల్ అని. సో యూ నీడ్ టు చేంజ్ దట్ వన్ లైక్ జస్ట్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ షీట్ అనేది. ఓకే యూనిట్ దిస్ ఇస్ ప్రాపర్ వే. ఓకే దెన్ సి దీన్ని ఎట్లా లింక్ చేయాలంటే యాక్చువల్లీ బికాస్ ఎందుకంటే వీఆర్ చేంజింగ్ ది పాత్ చేంజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి యూ నీడ్ టు క్లోజ్ ఆల్, రైట్ క్లిక్, క్లోజ్ ఆల్ ట్యాబ్స్, దెన్ ఓపెన్ హియర్ సి సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్, దెన్ HTML ఫోల్డర్. ఈ సిఎస్ఎస్ ఫోల్డర్లో హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. హియర్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ స్టైల్ షీట్లో హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ స్టైల్ షీట్. ఓకే ఇప్పుడు లింక్ చేద్దాం. సి జస్ట్ డబుల్ ట్యాప్ స్లాష్ డబుల్ డాట్ స్లాష్ సే ఇక్కడ అడుగుతుంది మీకు HTML ఫైల్లో ఉండేవా లేకపోతే సిఎస్ఎస్ స్టైల్ షీట్లో ఉండేదా అని అడుగుతుంది. యూ నీడ్ టు సే చూస్ ది సిఎస్ఎస్ ఇన్సైడ్ దట్ స్లాష్ టెక్స్ట్ అండర్ స్కోర్ స్టైల్. సో ఈ స్లాష్ ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేస్తుందంటే ఈ ఫోల్డర్ ఇన్సైడ్ అన్నమాట స్లాష్ అంటే. ఈ డబుల్ డాట్ అంటే అవుట్ సైడ్ ది ఫోల్డర్, సింగిల్ డాట్ మీన్స్ సింగిల్ డాట్ స్లాష్ ఏమైనా ఇచ్చారనుకో సేమ్ ఫోల్డర్లో ఇలాగ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఓకే ఐ విల్ డన్, లింకింగ్ డన్ అయిపోయింది. దెన్ యూ నీడ్ టు అప్లై ది సిఎస్ఎస్ గైస్. వై? బికాస్ లైవ్ సర్వర్ పాత్ చేంజ్ అవుతుంది. యూ నీడ్ టు టర్న్ ఆన్ స్టాప్ లైవ్ సర్వర్, దెన్ టర్న్ ఆన్ ది లైవ్ సర్వర్. సో ఇక్కడన్నా లైవ్ సర్వర్ ఆన్ చేయొచ్చు. ఆర్ సపోజ్ ఈ HTML పేజ్ ఎంటైర్ పేజ్ నేను లైవ్లో పెట్టాలంటే యూ కుడ్ డూ రైట్ క్లిక్. So see, open with live server. You can use the shortcut form also, Alt L Alt O. సో ఇలా కావాల్సిన మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది బికాస్ వీఆర్ నాట్ అప్లైయింగ్ ఎనీ స్టైల్స్. ఇప్పుడు అప్లై చేయండి. యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ H1, దెన్ కలర్ is the green. See, color is the green. You need to apply background color. Biswag. See, సో ఇలాగా మనం అప్లై చేసుకోవచ్చు. దిస్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్. ఇప్పుడు చూడండి టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ వాట్ ఈస్ దట్ కలర్ కంప్లీటెడ్, దెన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈస్ కంప్లీటెడ్, దెన్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్ దట్ ఈస్ text shadow color guys. So we need to use this text shadow color directly here. We can apply మీరు ఇంటర్నల్ ఈ స్టైలింగ్స్ మీకు ఏం చెప్తున్నాను ఇంటర్నల్ అప్లై చేసుకోండి, ఎక్స్టర్నల్ అన్న అప్లై చేసుకోండి, ఆర్ ఇన్లైన్ అన్న అప్లై చేసుకోండి, బట్ సేమ్ ఉంటుంది. దేర్ ఇస్ నో డిఫరెన్సెస్ యాక్చువల్లీ. సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, హియర్ ఐమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ టెక్స్ట్ షాడో guys. టెక్స్ట్ షాడో. సీ ఇన్ ద టెక్స్ట్ షాడో దిస్ టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ అనే ఇది కానీ టెక్స్ట్ షాడోలో యూ నీడ్ టు పాస్ ది కలర్. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ 5px బికాస్ ఎందుకంటే టెక్స్ట్ షాడో అనేది 4 వాల్యూస్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఫస్ట్ వన్, థర్డ్ వన్, దెన్ ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్. హియర్ ఐమ్ అప్లైయింగ్ కలర్ ఇస్ ద బ్లాక్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ 5px సార్, దెన్ వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ 5 సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ 5px ఎందుకు అప్లై చేస్తున్నారంటే సి this is 5px. I am giving only one here. One is that's the opacity of that color. మీకు అర్థమవుతుంది. See ఇక్కడ when I am trying to increase the value, సో మీకు ఏమవుతుంది రైట్ ఇంకా ఫస్ట్ వాల్యూ అంటే ఇయర్ లెఫ్ట్ గ్రీన్ H ఉంది చూడండి, ఆ H ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్ కి షాడో అనేది 10px అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. 10 పిక్సెల్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, మూవ్ అయ్యి షాడో అప్లై అవుతుంది. సో దెన్ వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యూజింగ్ సెకండ్ 5px సార్ అంటే టాప్ సైడ్ ఇంకా నీకు 5px షాడో అప్లై అవుతుంది. సో ఆర్ ఎస్ యూ కెన్ అప్లై ది 10px ఆల్సో. సి అప్పుడు ఏమవుతుంది టాప్ ఇంకా దిస్ ఇస్ ద లెఫ్ట్ వాల్యూ, దెన్ దిస్ ఇస్ ద టాప్ వాల్యూ. ఇట్ టేక్స్ ది లెఫ్ట్ స్పేసింగ్. సి గైస్ మీకు ఐఎమ్ గివింగ్ మోర్ ఇంకా ఎక్కువ వాల్యూస్ ఇస్తే యూ can understand more. See 20. So here I'm taking as an epic pin. This is a very important ఎందుకంటే ఒక ఎఫెక్టివ్ ఒక ఇంటరాక్టివ్ వెబ్ పేజ్ డిజైన్ చేయడం సమ్ వేస్ లో మనము టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ టెక్స్ట్ షాడో అప్లై చేస్తాం యాక్చువల్లీ.
See, this is the first 20 px, నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇంకా మనకి స్పేస్ అనేది కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది ఈ స్పేస్. దెన్ ఫర్దర్ ఇక్కడ చూడండి టాప్ ఇంకా దిస్ ఇస్ ద టాప్ కదా, ఇక్కడ ఇంకా ఇక్కడ వరకు ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ది 20 px. క్లియర్? పిక్సెల్స్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. దెన్ వాట్స్ ద పర్పస్ ఆఫ్ థర్డ్ వాల్యూ? సో ఈ థర్డ్ వాల్యూ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ ది ఒపాసిటీ ఆఫ్ దట్ కలర్ గైస్. ఒపాసిటీ ఎంత అప్లై కావాలి, మీన్స్ షాడో అనేది రంగు ఎంత అప్లై కావాలి. ఇప్పుడు 1 ఇస్తున్నావా, ఒపాసిటీ ఆఫ్ దట్ కలర్ ఇస్ డార్క్ అంటే థిక్ గా కనబడుతుంది. సపోజ్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ టు గివ్ హియర్ 10 ఇస్తాను చూడండి. సి ద ఒపాసిటీ ఆఫ్ దట్ కలర్ ఏముంది, డిమ్ అవుతుంది. నథింగ్ బట్ షాడో అనేది కొంచెం లైక్ కలర్ అనేది అంత ఎఫెక్టివ్ గా పడతా లేదు మనకి, షాడో లైట్ గా పడుతుంది. అలాగా యూ కెన్ గివ్ లైక్ దిస్ ఆల్సో. సో 5 ఇసేసి, సో యూ నీడ్ టు రెడ్యూస్ దట్ హైట్ అండ్ విడ్త్ యాక్చువల్లీ. సో ఆర్ ఎల్స్ దట్స్ ద మోర్ యూ నీడ్ టు పాస్ 5 px. That's the good. See, you need to pass like this. Okay. So then fourth value, what is that fourth value? And that is the color value. You need to pass color value in directly. You can pass color name, or else you can pass RGB, RGBA, or HSL, HSLA. యావది కావాలంటే అది మీ ఇష్టం guys. You can pass as your requirement. You can pass HSL. HSL లో నేను పాస్ చేస్తాను. సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి 200. దెన్ that is the saturation. Second one 50%. Then third one lightness is the 50%. That is previously completed actually. See, you can apply text shadow color also. This is the text properties which only coloring, so just like this you can do. Next one, text alignment. Text alignment guys. టెక్స్ట్ అలైన్మెంట్ అంటే ఏంటి, మూవింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ ఎక్కడి నుంచి ఎట్లా మీకు అలైన్ చేయాలి, ఆ వాల్యూస్లో పొజిషన్ అనేది మనము అలైన్ చేయాలంటే వి యూజ్ దిస్ టెక్స్ట్ అలైన్. సో డైరెక్ట్లీ దిస్ ఇస్ అ వాల్యూ టెక్స్ట్ అలైన్ అని వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది. దెన్ వీ కెన్ అప్లై ది రైట్, సెంటర్ ఆర్ ఎల్స్ జస్టిఫై అనేది అప్లై చేసుకుంటాం. సపోజ్ ఓకే గైస్, జస్టిఫై. ఓకే. Okay, same I am taking as the same example. Here you can apply the text align. Text align. So text align by default ekkada present undi niki browser lo. When I try to open this browser, top left side lo untundi. Anta complete by default browser etla complete chestunnam. Meer em apply chestunna text complete left side ninkane teeskuntundi. But top to left side ninka teeskuntundi. So you need to align by using text align properties use చేసుకొని మీరు అలైన్ చేయొచ్చు లైక్ దిస్. ఫర్ సపోజ్ see here I'm taking center, ఏమవుతుంది ఇక్కడ సెంటర్కి వస్తుంది. సపోజ్ సెంటర్ వద్దు, you need to apply right. See right. So apart from right you can give end also guys. See end then right, both are same actually. You can use like that also. This left ni we can also call as start kani antaru. Start right or end. So end ki vellipotundi. Center is center. So then justify ekkada use chestam. So suppose meeku oka entire paragraph తీసుకుంటే ఐడియా వస్తుంది. Suppose I am taking is a one paragraph. Inside that I am taking duplicate text guys. Duplicate text into, that is a multiplication of 5 times. అంటే 5 times పారాగ్రాఫ్ అనేది డూప్లికేట్ టెక్స్ట్ రిపీటెడ్ కావాలి లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి హియర్ యూ కెన్ అప్లై ది, జస్ట్ ఓపెన్ దిస్ వన్. దెన్ హియర్ యూ కెన్ అప్లై పారాగ్రాఫ్, డైరెక్ట్గా పారాగ్రాఫ్ అప్లై చేద్దాం. సి ఈ పారాగ్రాఫ్ ఎట్లా డిస్ప్లే అవుతుందంటే మీకు 1 minute guys. ఈ పారాగ్రాఫ్కి బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి లెఫ్ట్కి అలైన్ అవుతుంది ఎంటైర్ థింగ్స్. సి లెఫ్ట్ అలైన్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఎ టెక్స్ట్ అలైన్, రైట్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, కంప్లీట్ రైట్ అలైన్మెంట్కి వస్తుంది. పారాగ్రాఫ్ చెక్ ది పారాగ్రాఫ్, నాట్ ఇన్ ఎడ్డింగ్ చూడకండి, పారాగ్రాఫ్ చూడండి. సో అంతా రైట్ సైడ్కి వస్తుంది అలైన్మెంట్. సపోజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కెన్ అప్లై ది సెంటర్ అప్లై చేస్తుంటే అంటే
సెంటర్కి అప్లై మీన్స్ మనకి ఒక వర్డ్లో మీరు టెక్స్ట్ ఫార్మాటింగ్ టెక్స్ట్ ఒక పీడిఎఫ్ ఆర్ఎల్స్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు టెక్స్ట్ ఎట్లా అలైన్ కావాలని చేస్తారు చూడండి, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ఇయర్ ఇన్ వెబ్ పేజ్ టెక్స్ట్ ఎలా డిస్ప్లే చేయాలనే దానికి మనం అలైన్మెంట్ యూజ్ చేస్తాం ఇలాగా. సపోజ్ యూ కెన్ అప్లై ది జస్టిఫై. సి ఇఫ్ యూ యూజ్ ద జస్టిఫై మనకి స్పేసెస్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవ్వదు, ఎంటైర్ థింగ్స్ ఒకే ఫార్మాట్లోనే సేమ్ ఈక్వలీ స్పేస్లో కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది, ఒక వర్డ్ టు వర్డ్ వర్డ్ టు వర్డ్ అలాగా. ఇన్ కేస్ అలాగా వద్దు యూ కెన్ లెఫ్ట్ ఇచ్చేస్తే చూడండి, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లై ది స్టార్ట్ అంటే నథింగ్ బట్ లెఫ్ట్, బై డిఫాల్ట్ లెఫ్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ టేక్స్ సమ్ గ్యాప్ ఇయర్, ఒక లైన్కి దెన్ ఒక లైన్కి వర్డ్స్ బేస్డ్ అపాన్ ది వర్డ్ అలైన్మెంట్లో ఇక్కడ గ్యాప్ అనేది వస్తుంది, అలా వద్దు యూ నీడ్ టు యూజ్ ది జస్టిఫై అంటే యూ కెన్ అప్లై ది జస్టిఫై కాస్తే. దిస్ ఈస్ ద థింగ్స్ యాక్చువల్లీ, దిస్ ఈస్ ద అలైన్మెంట్. ఆఫ్టర్ దట్ అలైన్మెంట్లోనే ఫర్దర్ here we have second one, line height. Set the space between lines guys, set the space between lines, we use the line height. So like this, elagante for example this is one line, this is one line, then this is one line. So between lines ki emanna nu aa lines consume avutundi kada, aa lines ki spaces emanna consume chesukovalante you use the లైన్ హైట్. ఈ లైన్ హైట్ లో యూ నీడ్ టు పాస్ ది వాల్యూస్ ఇన్ నంబరింగ్స్ లో వాల్యూస్ పాస్ చేయండి. బై డిఫాల్ట్ యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్ 1 2 ఆర్ 2 పాయింట్స్ సంథింగ్ సో కావాల్సిన యూ కెన్ పాస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 ఇస్ దేర్, సి 1 అనేది అప్లై చేస్తున్నాం, 0.5 సి 1.5 ఆర్ఎస్ 1.2 ఇలా పాయింట్స్ లో కావాల్సిన యూ కెన్ పాస్ లైక్ దిస్. సో సపోజ్ యూ ఆర్ పాసింగ్ 4, సి what happened guys, see in the background the line height should be it consumes the 4, ఇట్లా మనకి బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అనేది అప్లై అవుతుంటాయి. డోంట్ పాస్ ఇన్ పిక్సెల్స్ బికాస్ పిక్సెల్స్ లో పాస్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది మనకి ఇలాగా ఒక్కటికి మర్జ్ అవుతుంది లైక్ అంటే యాక్చువల్లీ ఒక టాప్ ని ఇంకా 4px ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి దిస్ ఇస్ అ వర్డ్ నా, ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్స్ అట్ ది టాప్ టు 4px అప్లై అవుతుంది. అందుకే పిక్సెల్స్ అప్లై చేయకండి, యూనిట్ టు పిక్సెల్స్ అప్లై చేస్తే యూనిట్ టు అప్లై మోర్ వాల్యూస్ యాక్చువల్లీ 10px ఇలాగ అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ అప్లై వాట్ ఈస్ దట్ 20px. సో అదేమవుతుందంటే మీకు ఆ స్పేస్ అనేది 0px కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, మీన్స్ బై డిఫాల్ట్ పిక్సెల్స్లో అప్లై చేస్తే ఇలాగ ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. అదేమవుతుంది సేమ్ లైన్లోనే ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ అంతా ఒకే లైన్లోనే మర్జ్ అవుతుంది చూడండి, ఒక లైన్ పైన ఒకటి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దట్ యూ నీడ్ టు అప్లై ది లైక్ దిస్. సో మీకు ఇలాగా 10px అనేది ఒక లైన్ టు లైన్ మీన్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ లైన్ చూడండి, ఫస్ట్ లైన్ ఇంకా సెకండ్ లైన్ 10px, సెకండ్ లైన్ ఇంకా థర్డ్ లైన్ 10px, థర్డ్ లైన్ టు ఫోర్త్ లైన్ 10px ఇలాగా అప్లై అవుతుంటాయి. సో దిస్ ఈస్ ద ఇన్ px లైన్, డోంట్ పాస్ ఇన్ px లో పాస్ చేయకండి, బట్ మేజర్లో మనం యూజ్ చేసేది ఇన్ నంబరింగ్స్లోనే పాస్ చేస్తాం, రిమెంబర్ దట్ వన్. దెన్ వర్డ్ స్పేస్ గైస్, వర్డ్ స్పేస్, thus set the space between words, we use the, suppose this is the entire paragraph na, this is a lorem is there, some other word is there, if you want to set the space between words na entire paragraph lo words ki emana space set cheyalante we use the word spacing. ఓకే, అదే పారాగ్రాఫ్ నే టార్గెట్ చేసుకుంటాను, ఇందులోనే సిఎస్ఎస్ అప్లై చేద్దాం. యూ నీడ్ టు అప్లై వాట్ ఈస్ దట్ word space, word spacing. See in the word spacing here you can take pass the in pixels lo pass cheyandi values. See each and every word consumes the 50px అనేది లైన్స్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంటాయి ఇలాగా. సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్, యూ కెన్ అప్లై హెడ్డింగ్ కాల్స్ అప్లై చేయండి అబ్బా, యూ కెన్ టేక్ ఎ సెంటర్ దిస్ వన్. ఓకే, then you need to apply heading key. What is that word spacing? Word spacing. So CSS lo actually oka word is different, spacing is different. To differentiate them, this one is a minus symbol use chestaru. So ఇది మీరు
hyper, what is that hyperlink, not hyper symbol. సో అది రిమెంబర్ దిస్ వన్. బట్ జావా వాట్ ఈస్ దట్ రియాక్ట్ చేసేటప్పుడు మీకు ఇలా ఉండదు యాక్చువల్లీ. సిఎస్ఎస్ అక్కడ రియాక్ట్లోనే ప్రెజెంట్ ఉంటుంది, బట్ అక్కడ క్యామెల్ క్లాస్ వర్డ్స్ అంతా క్యామెల్ క్లాస్లో ఉంటాయి. ఓకే, సో ఈఎం టేకింగ్ ఇస్ అ వర్డ్ స్పేస్ 50px అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి గైస్. సి హలో 50px స్టూడెంట్ ఇలాగా మనకు అప్లై అవుతూ ఉంటుంది. యూ నీడ్ టు పాస్ ఇన్ ఫిక్సెస్, లేకపోతే 50 అప్లై చేస్తున్నా దెర్ ఇస్ నో యూజ్, ఇక్కడ అప్లైనే అవుతా లేదు. యూ నీడ్ టు అప్లై లైక్ దిస్, 50pxలో అప్లై చేయండి. దిస్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ది స్పేస్ బిట్వీన్ వర్డ్స్ వి యూజ్ ది వర్డ్ స్పేసింగ్ గైస్, వర్డ్ స్పేసింగ్. ఓకే, after that here we have letter spacing. Okay, so if you want to set the space between letters, we use the letter spacing. So how sir, then see guys, so here I'm applying styling for the h1 ki word spacing apply chesam. So sorry, that is the letter spacing. For example, see hello is there na, in the hello word ki you need to అప్లై ది స్పేస్ బిట్వీన్ దట్ లెటర్. అంటే హెచ్ అవుతానిట్లే కొంచెం స్పేస్ కావాలి, ఈ అవుతానిట్లే స్పేస్ కావాలి, దెన్ అలో అవుతానిట్లే ఎల్ అవుతానిట్లే స్పేస్ కావాలి, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఇంకొక ఎల్ అవుతానిట్లే కొంచెం స్పేస్, ఎల్కి అదే అండ్ ఓకి బిట్వీన్ స్పేస్ కన్జ్యూమ్ కావాలి బిట్వీన్ లెటర్స్. సో దెన్ సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ హియర్ ఆల్సో. సో ఎంటైర్ h1కి మనకి లెటర్స్ ఏమున్నాయో ఆ లెటర్స్ స్పేసింగ్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై లెటర్ స్పేసింగ్ గైస్. Letter spacing here you need to pass the pixels lo. See guys, this is the letter spacing. So ilaga manamu oka text ki different ways lo use chestam letter spacing. You need to remember this one is alignments. So first one text align, then word spacing, letter spacing, then line height. So you need to remember this one guys. Sir, line height not only paragraph ke kaadu guys, you can apply in what is that order list కావాల్సిన అప్లై చేసుకోవచ్చు. సపోజ్ here I'm taking order list, inside that list order list greater than unorder or list items. So in that list items I need to provide 6 items. In that 6 items I need to contain some content. So that is the, you can take items number, need to pass like this. By default వచ్చేసి ఇలాగ వస్తుంది. Apart from here you need to take end of the line. So ఎన్ని లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉండాలి, టోటల్ 6. See guys, ఇలాగ వచ్చింది యాక్చువల్లీ. దిస్ ఇస్ ద జస్ట్ యూ నీడ్ టు టేక్ వన్ h2 ట్యాగ్, ఎందుకంటే రిప్రజెంట్ చేయడానికి ఆర్డర్ లిస్ట్. సో బిలో దట్ వన్ యూ నీడ్ టు టేక్ వన్ హారిజాంటల్ లైన్. సో ఎందుకు ఇక్కడే తీసుకుంటున్నాను అంటే హారిజాంటల్ లైన్ ఆర్డర్ లిస్ట్ అబోవ్ రావాలి, దెన్ సారీ ఆర్డర్ లిస్ట్ బిలో రావాలి, దెన్ ఈ లిస్ట్ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి చూడండి దాని అబోవ్ రావాలి ఇక్కడ బిట్వీన్ సెంటర్లో. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ టేకింగ్ లైక్ దిస్. సో ఇక్కడ కాక నువ్వేమన్నా ఇక్కడ ఇచ్చావు అనుకో, ద అండర్లైన్ కమ్స్ అండర్ పారాగ్రాఫ్ బిలో వస్తుంది. సో అలాగా, బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో సింక్రనైజ్ ఇన్ నేచర్. సింక్రనైజ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ 1 by 1 లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతూనే వస్తుంది గైస్, లైక్ దట్. ఒక్కొక్కటే లైన్ బై లైన్ రీడ్ చేసుకొని ఫస్ట్ ఏముంది లైన్ నెంబర్ 40లో h2 ఉంది, ఓకే దట్ విల్ ఎగ్జిక్యూట్. ఫర్దర్ లైన్ నెంబర్ 42 ఇస్ దే, లైన్ నెంబర్ 42లో హారిజాంటల్ లైన్ ఇస్ దే, హారిజాంటల్ లైన్ డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇలాగా లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ సి వాట్ ఈస్ ద టార్గెట్ దట్ ఆర్డర్ లిస్ట్. డైరెక్ట్లీ ఆర్డర్ లిస్ట్ టార్గెట్ చేసుకుంటాను, OL directly the target that OL. So inside that I am setting line height. See guys, line height పాస్ 3. See, సో ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు నువ్వు ఆర్డర్ లిస్ట్ కి 3 లైన్ హైట్ ఇస్తున్నావో ఎంటైర్ దట్ ఆర్డర్ లిస్ట్ కంటైన్స్ 6 లిస్ట్ ఐటమ్స్. ఒక్కొక్క లిస్ట్ ఐటమ్ కి మనకి ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్స్ ది లైన్ హైట్ 3 కన్జ్యూమ్ అవుతూనే ఉంటుంది ఇలాగా. క్లియర్? సో యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్. యాక్చువల్లీ ఆల్సో ఫిక్సెల్స్ కావాల్సిన పాస్ చేయొచ్చు, యువర్ విష్.
సో ఇలాగా లైన్ ఐట్ అనేది కన్జ్యూమ్ అవుతూ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ heights. సో దిస్ లిస్ట్ ఐటమ్ ఈ ఆర్డర్ లిస్ట్ స్టైల్స్ లిస్ట్కే సపరేట్గా ఆర్డర్ లిస్ట్ ఆర్డర్ లిస్ట్కి స్టైల్ సపరేట్స్ ఉంటాయి. సిఎస్ఎస్ లిస్ట్ స్టైల్ ప్రాపర్టీస్ అని వీ విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ ఇన్ ది డోంట్ వరీ. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టెక్స్ట్ స్టైలింగ్స్. అలైన్మెంట్లో ఇన్ని వస్తాయి. ఓకే, ఫర్దర్ సో ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్లో ఇంకా థింగ్స్ అప్లై చేయొచ్చు. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ప్రాపర్టీస్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ప్రాపర్టీస్ యాక్చువల్లీ అంటే టెక్స్ట్లోనే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ప్రాపర్టీస్ గైస్. సో ఫస్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్లోనే టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ప్రాపర్టీస్. ఫస్ట్ వన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్. Text decoration line. So here we have, if you want to add the line or underline, overline, so to the text, ఒక టెక్స్ట్కి అండర్లైన్ ఓవర్లైన్ లేకపోతే ఆర్ఎల్స్ ఇలా ఏమన్నా ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, we use the text decoration line. After that here we have text decoration color. To set the color of the text decoration line. See, to set the color of the text decoration line. ఒక లైన్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం, అండర్లైన్ లేకపోతే ఈ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే ఈ లైన్ వచ్చేసి లైన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ ఇస్తేనే వర్క్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్క్. సో అంటే ఐ మీన్ నో లైన్ ఉంటే దానికి లైన్ లేకపోతే మీరు కలర్ అప్లై చేసినా ఇట్ విల్ నాట్ డిస్ప్లేడ్ కదా. దట్స్ వై. నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ బై వన్ చూద్దాం. Text decoration style. So here if you want to set style of the text decoration line, we use the text decoration style. ఇక్కడ వచ్చేస్తే text decoration style లో you need to pass the values solid, dotted, dash, then way, double, then way. So there are 5 values you need to pass in your text decoration line. యావది సాలిడ్, డాటెడ్, డాష్, దెన్ డబుల్, వేవ్. యాక్చువల్లీ వేవ్ అంటారు, యాక్చువల్లీ యూ కెన్ సీ హియర్. సో కమ్ టు ఓపెన్ దిస్ వన్. ఓకే, సో వెరీ దట్ ఓకే యూ కెన్ మ్యాక్సిమైజ్. ఇలాగే ఉంది. ఓపెన్ దిస్ వన్, ఓపెన్ స్టైల్ షీట్. డోంట్ చేంజ్ HTML ఏం వద్దు. నేను H1 చూడండి, దిస్ ఇస్ H1 కదా. హియర్ యూ కెన్ అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ line guys. In that text decoration line I am taking underline. See, when I am trying to apply the underline, by default చూడండి అండర్లైన్ వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ, బట్ ఎంటైర్ స్టైల్ వచ్చేసి దాని కలర్ ఇది సాలిడ్, ఎందుకంటే ఒకే లైన్ స్లైడ్ లైన్ ఉంది కదా, మీన్స్ స్ట్రైట్ లైన్. సో దట్స్ వై ద స్టైల్ వచ్చేసి సాలిడ్. I will give example for that one. So ఇక్కడ వచ్చేసే values, there are 4 values in text decoration line. One is the underline. Next వచ్చేసే none, nothing but no line, అది లైన్ అప్లై అవ్వదు. నెక్స్ట్ వన్ ఫర్దర్ here we have what is that overline. See, overline అయితే ఏమొస్తుంది, the text upper side మనకి లైన్ అనేది అప్లై అవుతుంది. దిస్ వన్ అలా వద్దు, లైన్ త్రూ అప్లై చేసేసి మిడిల్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్లో ఇలాగా టెక్స్ట్ అండర్లైన్ వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ అండర్లైన్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ నన్ను ఎప్పుడు కావాలంటే, సపోజ్ హియర్ యు ఆర్ డిజైనింగ్ సమ్ ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ అనేది ఉందనుకోండి. వేర్ ఈస్ దట్, సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ ఏ పారాగ్రాఫ్. ఇన్ దట్ పారాగ్రాఫ్ హెడ్డింగ్ బిలో ఒక యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకుందాం. యూ కెన్ అప్లై ఎనీథింగ్, ఏదో ఒక సంథింగ్ లింక్ చేద్దాం. క్లిక్ here to open పేజ్ అని ఇస్తా. క్లిక్ హియర్ టు ఓపెన్ ది పేజ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, బై డిఫాల్ట్ లింక్ అనేది అండర్లైన్ బ్లూ కలర్లో వస్తుంది గైస్.
సో దాన్ని ఏం చేయాలి, అండర్లైన్ ఉండకూడదు యాక్చువల్లీ, యూ నీడ్ టు సెట్ దట్ కలర్ ఆల్సో. అప్పుడు ఏం చేస్తాం, సి ఎనీవేర్ ఇన్సైడ్ దట్ మీరు టార్గెట్ చేసుకోండి, అవుట్ సైడ్ దట్ ఇక్కడ యూ నీడ్ టు టార్గెట్ దట్ పారాగ్రాఫ్, వాట్ ఈస్ దట్ యాంకర్ ట్యాగ్. నాట్ ఓన్లీ హియర్, ఎక్కడ కావాల్సిన మీరు అటుది లాస్ట్ చేస్తాను సార్ అంటే యూ కెన్ యువర్ విష్. సి పారాగ్రాఫ్, వాట్ ఈస్ దట్ యాంకర్ ట్యాగ్, డైరెక్ట్లీ యాంకర్ ట్యాగ్ తీసుకున్నాం. యూ నీడ్ టు అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ నన్ ఇచ్చేయండి సార్. ఏమవుతుంది, అండర్లైన్ వెళ్ళిపోతుంది చూడండి ఇలాగా, అండర్లైన్ ఈజ్ నాట్ దే. సో యూ కెన్ యూజ్ లైక్ దిస్ గైస్. దిస్ ఈస్ ద థింగ్ యూ నీడ్ టు యూజ్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్స్ట్ డెకరేషన్, ఓన్లీ లైన్. సపోజ్ H1 లోనే చూడండి, H1 లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ అ లైన్ త్రూ ఉంది సార్. ఐ నీడ్ టు అప్లై ది కలర్. బై డిఫాల్ట్ కలర్ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ కి టెక్స్ట్ కలర్ ఏముందో అదే అప్లై అవుతూ ఉంటుంది గైస్. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ డిఫరెంట్ కలర్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ అప్లై చేయండి లైక్ దిస్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ యూ కెన్ అప్లై రెడ్ కలర్. ఏమవుతుంది మనకి రెడ్ కలర్. యూ నీడ్ టు డూ వన్ థింగ్ హియర్, టేక్ ఏ అండర్లైన్ స్టూడెంట్స్. సో యూ నీడ్ టు డూ అండర్లైన్ హియర్. సో టెక్స్ట్ వచ్చేసి అండర్లైన్లో వస్తూ ఉంటుంది, బట్ కలర్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్లో ఉంటుంది. దెన్ హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్రాపర్టీ, వేర్ ఇస్ దట్ టెక్స్ట్. ఓన్లీ H1 ఫోకస్ చేస్తున్నాను అండి, దట్స్ ఎందుకంటే H1కే స్టైలింగ్స్ అప్లై చేస్తున్నాం. సో హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ థింగ్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్లో ఫోర్త్ వన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్. దిస్ ఈస్ అ గుడ్ థింగ్ టు సెట్ ది థిక్నెస్ ఆర్ విడ్త్, or width, not width actually, that is the thickness, maybe thickness లేండి, యాక్చువల్లీ width కాదు అది, లైన్ width అంటే డిఫరెంట్గా వస్తుంది. ఓకే, థిక్నెస్ ఆఫ్ దట్ లైన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్, యూ నీడ్ టు అప్లై ది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఒక 5px అని అప్లై చేస్తాం. వాట్ హ్యాపెండ్, ద లైన్స్ థిక్నెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, 15px అప్లై చేస్తున్నాం. See guys, here line size 15px ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. యువర్ విష్, మీకు ఎంత కావాలనుకుంటున్నారో యూ కెన్ డిజైన్ లైక్ దిస్. సో డైరెక్ట్గా మనము థిక్నెస్ యూజ్ ది సెట్ ది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ థిక్నెస్ యూజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే గైస్, ఆఫ్ దట్ హియర్ వీ హ్యావ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్. సో ఇలాగ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి మనకి ఏముంది, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ వచ్చేసి బై డిఫాల్ట్ సాలిడ్ ఉంటుంది, అంటే లైక్ సాలిడ్. బై డిఫాల్ట్ సాలిడ్, యూ నీడ్ టు టేక్ దట్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆల్సో. వేర్ ఈస్ దట్, యూ కెన్ టేక్ ఇయర్ డిఫాల్ట్ వాల్యూ. మీరు ఇచ్చిన నేను ఇది డిఫాల్ట్ వాల్యూ ఆటోమేటిక్ కన్జ్యూమ్ అవుతాం, తీసుకుంటా ఉంటుంది, సాలిడ్ అనే తీసుకుంటుంది. సపోజ్ సెట్ ది థిక్నెస్ వచ్చేసి 6px చాలు. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ యూ కెన్ అప్లై డబుల్ అప్లై చేస్తే చూడండి, ఆర్ ఎల్స్ డాష్ చూడండి, కంప్లీట్ డాష్ 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 ఇలాగా వస్తూ ఉంటుంది. సపోజ్ ఇలా వద్దు, సో సార్ ఇది వద్దు సార్, డాష్ వద్దు, ఐ నీడ్ టు అప్లై ది డబుల్, యూ కెన్ అప్లై డబుల్. సి 2 lines సాలిడ్ మనకి ఎలా అప్లై అవుతుందో ఓన్లీ సింగిల్ లైన్, అలాగే డబల్ అనేది 2 lines అప్లై అవుతాయి కంటిన్యూస్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ డాష్ ఈస్ దే. సే డాష్ ఈస్ డన్, యూ నీడ్ టు యూజ్ ది డాటెడ్. ఓకే, డాటెడ్. సి ఫస్ట్ సాలిడ్, ఫస్ట్ వాల్యూ సాలిడ్, బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి సాలిడ్. సో సెకండ్ వన్ డబుల్, 2 values aya. Then you can use the dash, dashed. See, dash dash, third values, 3 values ayappa. Further you can apply dotted. When you're trying to apply the dotted like this, only dotted laga vastha untundi. So this is the 4th value. Then apart from this we have wave. వేవ్ అంటే కంప్లీట్ వేవ్. సి ఇలాగ వేవ్ మాదిరి వస్తుంది, లైక్ ఒక వాటర్ ఫ్లో అవుతుంటాయి చూడండి ఇలాగా. సో అలాగా మనకి వేవ్, కంప్లీట్ వేవ్ లాగా వస్తుంది.
You need to do like this also. Word spacing కొంచెం reduce చేద్దాం. You need to reduce the word spacing. That's 10 px. Okay, that's good. Line h1 letter spacing you need to apply 5 px enough, I think. Okay, good. సో ఇలాగా యూ కెన్ అప్లై. సో విడ్త్ అనేది మీరు కన్వీనియంట్గా మీ కన్వీనియంట్గా ఎలా ఉందో అలాగా యూ కెన్ అప్లై లైక్ దిస్ గా. సమ్ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్ ఏమున్నాయో ఆ ఇంపార్టెంట్ వర్డ్స్కి నువ్వు అప్లై చేయొచ్చు. సపోజ్ దిస్ ఇస్ వన్ పారాగ్రాఫ్ ఈస్ దేర్ మీన్స్ పారాగ్రాఫ్ని కొంచెం చేంజెస్ చేద్దాం. వేర్ ఈస్ దట్ పారాగ్రాఫ్ వర్డ్ స్పేసింగ్ కొంచెం రెడ్యూస్ చేయండి గైస్. యాక్చువల్లీ దిస్ ఇస్ నాట్ టూ గుడ్ లుక్. సో నో ఇట్స్ గుడ్ ఐ థింక్. ఓకే సి. సో హియర్ యూ నీడ్ టు అప్లై వెరీ దట్ హెచ్టిఎంఎల్లో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్కి మనకి నేను స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలి ఒక వర్డ్కి. దిస్ ఇస్ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్. ఈ పారాగ్రాఫ్లో దెర్ ఈజ్ ఏ వర్డ్ స్పేస్ ఇయర్ టు దేర్ స్టైలింగ్స్ అప్లై చేయాలి సపరేట్గా. అంటే యూ నీడ్ టు కెప్ దిస్ వన్ ఇన్ స్పాన్ ట్యాగ్. స్పాన్ ట్యాగ్లో పెట్టండి. ఈ స్పాన్ ట్యాగ్లో పెట్టి సేమ్ బికాస్ స్పాన్ ఇస్ ఇన్లైన్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ కదా, దెర్ ఇస్ నో చేంజెస్. మీకు తెలియలేదు యాక్చువల్లీ, బట్ టార్గెట్ దట్ వన్. స్పాన్ని టార్గెట్ చేసుకోండి. అప్లై inside that stylings. For example, suppose I am taking as a color magenta. See, a particular case కి మటుకు చేంజెస్ అవుతుంది. సో అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ అప్లై చేస్తారు. యూ కెన్ అప్లై ది డాష్డ్. టెక్స్ట్ సారీ దట్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ డెకరేషన్ ఇస్ అండర్లైన్. Apply the style, text decoration style, text decoration style, apply dash. See, so then there is some situation is there. Actually you need to increase that, I mean colors కొంచెం సెట్ చేద్దాం. You need to text decoration color, apply color is the green or else something, apply gray or else green. See, like this మనము ఇలా సెట్ చేసుకుంటాం guys. యువర్ విష్, యువర్ కన్వీనియంట్, మీకు ఎలా కన్వీనియంట్గా ఉందో యూ నీడ్ టు డైల్ లైక్ దిస్. సో ఎప్పుడు మీరు అప్లై చేయాలనుకుంటాను సపరేట్గా ఒక పారాగ్రాఫ్లో యూ నీడ్ టు కెప్ దట్ వన్ ఇన్ స్పాన్. ఎందుకంటే స్పాన్ ఆల్సో లుకింగ్ లైక్ ఏ డివ్, బట్ ఏమంటే ఇది స్పాన్ ఇస్ అ ఇన్లైన్ లెవెల్ ఎలిమెంట్ బికాస్ ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్స్ కాంటెంట్ విత్, ఇట్ విల్ నాట్ కన్జ్యూమ్స్ ఎంటైర్ బ్రౌజర్ విత్ అంతా కన్జ్యూమ్ చేసుకోదు, ఓన్లీ కంటెంట్ విత్ అదే కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది అంతే. అదే సపోజ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ యూ నీడ్ టు అప్లై, యూ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు అప్లై ది H5 లో ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నాం అనుకో, H5 అనేది బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్. చూడు మళ్ళీ కట్ చేస్తుంది ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్. ఈ లైన్ మటుకు ఎంటైర్ బ్లాక్ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటుంది. ఇక్కడ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది వాట్ ఈస్ దట్ బిగినింగ్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్ ఇంటూ ఎండ్ ఆఫ్ ది బ్రౌజర్ మీన్స్ ఎంటైర్ విత్ 100% విత్ కానీ కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాం లైక్ దిస్. సో అందుకే మనం H5 మీన్స్ హెడ్డింగ్ ట్యాగ్స్ కానీ బ్లాక్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ కానీ ఇవ్వకూడదు. అందుకే ఇంగ్లైన్ లెవెల్ ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చి వీ కెన్ అప్లై స్టైలింగ్స్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ వర్డ్, పర్టికులర్ టెక్స్ట్, ఆ పర్టికులర్ పారాగ్రాఫ్, ఆ పర్టికులర్ లైన్కి అప్లై చేస్తాం లైక్ దిస్. దిస్ ఈస్ ద అబౌట్ text properties actually. So there is some drawback is actually that's not a drawback means, so if you want to apply text decoration properties మీరు ఏమైనా అప్లై చేస్తున్నారంటే ఇట్ విల్ కన్జ్యూమ్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ ఒక లైన్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్ ఒక లైన్, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ థిక్నెస్ ఒక లైన్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది. అరౌండ్ 4 lines ఆఫ్ కోడ్ తీసుకుంటుంది ఇలాగా. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ లైక్ దిస్ నేను సింపుల్ గా ఇదే స్టైలింగ్స్ లోనే ఒకే ఒక లైన్ లోనే అప్డేట్ చేయాలంటే యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఐ కెప్ట్ దిస్ వన్ ఇన్ కమెంట్స్ గైస్. జస్ట్ డైరెక్ట్ గా మీరు షార్ట్ కట్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ డెకరేషన్. డైరెక్ట్ గా ఇలాగ అప్లై చేయాలి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ అని. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లో ఫస్ట్ వన్ మీరు ఏం చేయాలి, టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ ఆఫ్ ది అండర్లైన్ యూ నీడ్ టు అప్లై అండర్లైన్. ఆఫ్టర్ దట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్, ಯಾವ కలర్ అప్లై చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి ఆ కలర్ అప్లై చేయండి, ఓకే రెడ్. దెన్ ఫర్దర్ దాని స్టైలింగ్స్, వాట్ ఈస్ దట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్, యూ నీడ్ టు అప్లై టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ డాటెడ్ కావాలంటే డాటెడ్. సి ఫర్దర్ you need to apply what is that thickness, like చూడండి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్ స్టైల్ కలర్ థిక్నెస్ అనేది లాస్ట్ లో I am passing 5 px. See, or else you can pass
10 px కావాల్సిన పాస్ చేయండి, మీకు ఐడియా వస్తుంది. ఇప్పుడు చూడండి, సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది యాక్చువల్లీ మనకి ఒక 4 lines ఆఫ్ కోడ్ కన్జ్యూమ్ చేయకుండా వీఆర్ గివింగ్ ఇన్ షార్ట్ కట్ ఫామ్, బికాస్ దిస్ ఇస్ ద ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ గైస్. బికాస్ సింటెక్స్ మీరు ఇన్ కేస్ వేస్ కోడ్ ఏమైనా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీకు ఇక్కడే సజెస్ట్ చేస్తుంది సింటెక్స్. సో ఫస్ట్ వాల్యూ మీరు ఏమి ఇస్తున్నారో దట్ ఈస్ ద టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్, నెక్స్ట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ స్టైల్ సెకండ్ వాల్యూ, థర్డ్ వాల్యూ వచ్చేసి టెక్స్ట్ డెకరేషన్ కలర్. వెర్ ఇస్ దట్? సో ఇలా అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇలాగనే ఇచ్చేసుకోండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ ఆర్ సింబల్ కదా, మీరు ఇలా ఇంటర్చేంజ్ చేసినా ఇట్ విల్ వర్క్, ఇట్స్ నాట్ ఇష్యూ. సో నేను అలాగే ఇవ్వాలి అండ్ ఏం ప్రాబ్లం లే, యూ కెన్ డూ లైక్ దిస్ ఆల్సో. యూ కెన్ అప్లై కలర్ ఇయర్, ఇక్కడ కావాల్సిన అప్లై చేయండి యువర్ విష్. సో ఎలాగన్నా అప్లై చేసుకోండి యువర్ విష్, బట్ దేర్ షుడ్ బి ఏ స్పేస్, బికాస్ ఇన్ కేస్ స్పేస్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇట్ త్రో మీన్స్ ఇట్ విల్ నాట్ అప్లైడ్, మీరు ఏమి ఇచ్చున్నారో అది నాట్ అప్లైడ్ ఇయర్. దే షుడ్ బి మస్ట్ అండ్ షుడ్ స్పేస్ ఈజ్ ఆక్యుపైడ్, మీకు అప్లై అవుతలేదు చూడండి ఇక్కడ H1కి. సో ఇలాగా మీరు షార్ట్ కట్ ఫామ్ యూజ్ చేసుకొని యూ నీడ్ టు అప్లై డూ లైక్ దిస్ గైస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంకేమైనా స్టైలింగ్ చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నా, యా యువర్ విష్, యూ కెన్ అప్లై సాలిడ్ అప్లై చేసేసి యువర్ విష్. సో ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ డూ double or else dotted is already dashed is there, see. So you have wish, you can convey, this is a shortcut key, so take that one also, means that is a very very important. So see guys, 1 minute, you can do one thing here. Fifth one, text decoration, don't use just a text decoration. పొజిషన్ కావాల్సిన సెట్ చేయొచ్చు, బట్ అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, బట్ యూ కెన్ సీ కావాలంటే చూడండి. యాక్చువల్లీ సెట్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ దట్ లైన్, సెట్ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ పొజిషన్ టు సెట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ది టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లైన్. ఓకేనా, ఆ లైన్ ది సెట్ చేస్తుంది. బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి అవుట్ సైడ్ ఉంటుంది, యూ కెన్ అప్లై ది ఇన్సైడ్ అని చేయొచ్చు. 2 వాల్యూస్ కావాల్సిన ఇవ్వచ్చు లైక్ దిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి గైస్, ఈ లైన్ కి ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇస్ ఎ టెక్స్ట్ డెకరేషన్ పొజిషన్, నాట్ అండర్లైన్, యూ కెన్ టేక్ డెకరేషన్ can apply text decoration or underline ఇవ్వండి పర్లేదు, అండర్లైన్ ఆర్ ఓవర్లైన్ యావది ఉంది అది. సో యాక్చువల్లీ దట్స్ నాట్ rewrite this one, that is the outside or else inside. Can apply apart from doing like this. ఏం వస్తుంది, ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ గైస్, లీవ్ ఇట్ దిస్ వన్. టెక్స్ట్ డెకరేషన్ లే, పొజిషన్ లే అసలు. ఓకే, ఐ విల్ నాట్ యూజ్ ఎనీథింగ్ ఎనీమోర్. ఓకే, అపార్ట్ ఫ్రమ్ డూయింగ్ దిట్ యూ నీడ్ టు అప్లై ది వాట్ ఈస్ దట్ షార్ట్ కట్ ఫామ్. సో టెక్స్ట్ డెకరేషన్ is the shortcut for text decoration line, color, style, then thickness guys. You need to take these points one by one. So this is a very very important text decoration, then text decoration is a shortcut form to set text decoration line set చేస్తుంది, text decoration color, then text decoration style, then text decoration thickness. You need to use this one. This is a shortcut form. That's the, maybe you can take another natural question also. Okay, this is about text decoration properties. Further here we have fourth one,
టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్. Transform properties. So text transform properties, here we have one is the text transform. Okay, so ఈ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఎందుకు కావాలంటే వన్ థింగ్. సో బై డిఫాల్ట్ మీరేమో పారాగ్రాఫ్లో ఇస్తుండేది లోయర్ కేసులో ఉన్నాయి. ఆ లోయర్ కేసులో ఉండేది కంప్లీట్ అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేసి నేను డిస్ప్లే చేయాలి వెబ్ పేజ్లో. ఆర్ఎస్ అప్పర్ కేసులో ఇచ్చింటారు మీరు పారాగ్రాఫ్ని. సో మళ్ళీ కంప్లీట్ లోయర్ కేసులో మీరు టైప్ చేయకుండా ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనకి ఆ టైం రెడ్యూస్ చేయడానికి వి యూజ్ దిస్ వన్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్ యూజ్ చేసుకొని మనకి అప్పర్ కేస్ కావాలంటే అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్ కావాలంటే లోయర్ కేస్, వి యూజ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ క్యాపిటలైజ్ అంటే ఒక వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ క్యాపిటలైజ్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ అవర్ పారాగ్రాఫ్ గైస్. ఈ పారాగ్రాఫ్లో నేను ఏం చేద్దాం, సపోజ్ బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ క్యాపిటలైజ్ లేదు యాక్చువల్లీ, బికాజ్ ఎందుకంటే ఐ వాల్యూ స్మాల్లో స్టార్ట్ అయింది, బట్ ఎల్ ఈజ్ క్యాపిటల్ ఇంకా స్టార్ట్ అయింది. ఇక్కడ చూడండి డి డాలర్ అనేది డి స్మాల్లో ఉంది. యూ నీడ్ టు అప్లై H1 ఐఎమ్ టేకింగ్ ఎస్ హియర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్. టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ క్యాపిటలైజ్డ్ అప్లై చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సారీ నాట్ పారాగ్రాఫ్ అప్లై చేయండి, బికాజ్ H1 అప్లై చేస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎప్పుడు మీరు క్యాపిటలైజ్డ్ అప్లై చేస్తున్నారు ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్. ఎవ్రీ వర్డ్ ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్స్ విత్ క్యాపిటల్ లెటర్. సపోజ్ ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ వన్, ఇక్కడ రిమూవ్ చేస్తున్నా, ఇక్కడ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ డాలర్ చూడు, డాలర్ స్మాల్లో ఉంది. సపోజ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ క్యాపిటలైజ్, ఎంటైర్ వర్డ్స్ పారాగ్రాఫ్లో ఏముందో అది క్యాపిటల్ లెటర్ మనకు కన్వర్ట్ అవుతుంది. నాట్ క్యాపిటల్ లెటర్, దట్ క్యాపిటలైజ్డ్. సో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో అలాగా వద్దు సార్, యాక్చువల్లీ ఐ నీడ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఎంటైర్ పార్ట్ ఇంటూ అప్పర్ కేస్. ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. నువ్వు ఇప్పుడు ఓన్లీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ 5 lines ఆఫ్ కోడ్ రాస్తున్నావు, నువ్వు ఓన్లీ 5 lines ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్ డిస్ప్లే చేస్తున్నావు అనుకో, దట్ ఈస్ ఈజీ. లైక్ ఒక 1 minute టైప్ చేసి ఎంటైర్ థింగ్ చేంజ్ చేసేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ వెబ్ బ్రౌజర్లో వెబ్ పేజ్లో ఏముందో ఆ టెక్స్ట్ అంతా కంప్లీట్ మీరు అప్పర్ కేస్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫర్దర్ లోయర్ కేస్లో ఉండేది కంప్లీట్ మీరు ఎరైజ్ చేసేసి ఫర్దర్ ఓవర్ రైట్ చేసి మళ్ళీ మీరు టైప్ చేయాల్సి పడితే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం కదా. సో అందుకే మనకి డైరెక్ట్గా CSS సెలెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ద TSS టెక్స్ట్ ప్రాపర్టీస్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తారు. అందులో టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ వచ్చేసి మనకి అప్పర్ కేస్ కావాలంటే అప్పర్ కేస్, లోయర్ కేస్ కావాలంటే లోయర్ కేస్, దెన్ క్యాపిటలైజ్ కావాలంటే క్యాపిటలైజ్. ఓకే, యూ నీడ్ టు డూ లైక్ దిస్. ఓకే, సి సో హియర్ వీ హ్యావ్ లోయర్ కేస్ ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ ఇక్కడ Q అనేది క్యాపిటల్లో ఉంది, O అనేది క్యాపిటల్లో ఉంది, L ఆల్సో క్యాపిటల్ ఈజ్, A ఆల్సో క్యాపిటల్ ఈజ్. ఎంటైర్ స్మాల్ లెటర్స్ కావాలంటే యూ నీడ్ టు అప్లై లోయర్ కేస్. ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ స్మాల్ లెటర్స్లోనే ఉంటుంది మీకు ఇలాగా. దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్ గైస్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్ ప్రాపర్టీస్. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ here we have next one, fifth one, text directions. Text direction. Text direction. So in that text direction, or else I am taking as a text direction properties. Properties same also actually you can use. So here we have two values. Directly అంటే టెక్స్ట్ డైరెక్షన్ అని ఇస్తాం, దాని నేమ్ కీ నేమ్. సో సారీ, దట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్. నో నీడ్ టు యూజ్ టెక్స్ట్ డైరెక్షన్. డైరెక్షన్ అని వచ్చేసి యూ నీడ్ టు పాస్ లెఫ్ట్ టు రైటా లేకపోతే రైట్ టు లెఫ్టా. సో LTR దెన్ RTL, యూ నీడ్ టు పాస్ లైక్ దిస్ వాల్యూస్ LTR RTL. సో ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ వన్, హియర్ వీ హ్యావ్, చూపిస్తాను వన్ బై వన్ గాయ్స్. యా, సో ఇది ఎప్పుడు అప్లై చేస్తామంటే బై డిఫాల్ట్ వచ్చేసి పారాగ్రాఫ్ డైరెక్షన్ ఎంటైర్ డైరెక్షన్ వచ్చేసి ఎంటైర్ ఎలిమెంట్కి అప్లై అవుతుంది. లెఫ్ట్ టు రైట్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్. మీరు ఇచ్చిన ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ బై డిఫాల్ట్ ఇలాగా ఉంది చూడండి. సపోజ్ యు ఆర్ గివింగ్ రైట్ టు లెఫ్ట్, ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఏమైనా డిస్ప్లే చేయాలనుకుంటున్నాను, రైట్
to left. See what happened, entire paragraph, see here the lorem మనకు వర్డ్స్ అంతా కంప్లీట్ రివర్స్ అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ పారాగ్రాఫ్ అనేది ఏముంది మనకి లెఫ్ట్ రైట్ టు లెఫ్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతా ఉంటుంది ఇలాగా. దిస్ ఇస్ ద థింగ్. సపోజ్ ఇంకా ఒకటి ఉంది యాక్చువల్లీ, దట్ ఈస్ ద వన్ థింగ్ యాక్చువల్లీ, దట్ ఈస్ థింక్ బీడీ కోడ్. యాక్చువల్లీ బీడీ need to pass Unicode BD, I think. Yeah. So Unicode BD, see. So in the case of Unicode BD, BD override apply చేస్తే చూడండి అబ్బా ఏమవుతుందంటే కంప్లీట్ వర్డ్. సో ఇది యూనికోడ్ బీడీ ఎప్పుడు వర్క్ అవుతుందంటే డైరెక్షన్ ఇస్తే మటుకు వర్క్ అవుతుంది. సి డైరెక్షన్ పారాగ్రాఫ్ లో ఐఎమ్ రిమూవ్ పారాగ్రాఫ్ డైరెక్షన్ రిమూవ్ చేశాను గైస్, బట్ యూనికోడ్ బీడీ వచ్చేసి బీడీ ఓవర్రైడ్ అప్లై చేస్తున్నా. స్టిల్ ఇట్స్ నాట్ అప్లయింగ్. మీకు యాజ్ ఇట్ ఈస్ పారాగ్రాఫ్ ఎలాగ ఉందో అలాగే ఉంది, బట్ నేనేం చేస్తున్నాను డైరెక్షన్ అప్లై చేస్తాను. చూడు ఇక్కడ లోరం ఎలాగ ఉంది చూడు, లోరం ఈ వర్డ్ గ్యాప్ పెట్టుకోండి లోరం. దెన్ వన్స్ డైరెక్షన్ అనేది అప్లై చేసి అది డైరెక్షన్ వచ్చేసి రైట్ టు లెఫ్ట్ అప్లై చేస్తున్నా, రైట్ టు లెఫ్ట్. సో వాట్ హ్యాపెండ్, లోరం అనేది కంప్లీట్ వర్డ్ ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్, నాట్ ఓన్లీ వర్డ్, ఎంటైర్ పారాగ్రాఫ్ సెంటెన్స్ అంతా రివర్స్ ఫార్మేట్ లో స్టోర్ అవుతుంది. ఇది ఎంటైర్ రివర్స్ LOREM లోరం. సో అంతే పారాగ్రాఫ్ రివర్స్ డైరెక్షన్ లో మనకి ప్రింట్ అవుతుంది. దట్స్ ద యూనికోడ్ బీడీ గైస్. సో యూ నీడ్ టు యూస్ ఈ యూనికోడ్ బీడీ. మీకు డైరెక్షన్ ఇస్తేనే వర్క్ అయ్యేది. యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ దిస్ వన్ గైస్. సెకండ్ వన్, యూ నీడ్ టు అప్లై Unicode BD, that is a normal embed, then isolated. Actually మనకి ఓన్లీ వీఆర్ యూజింగ్ దిస్ వన్ యూనికోడ్ బీడీ ఐసోలేటెడ్. ఇవన్నీ యూజ్ చేయము యాక్చువల్లీ. సో ఇఫ్ యు ఆర్ యూ కెన్ ఐసోలేటెడ్. సో ఏమవుతుందంటే ఐసోలేటెడ్ లోరం డిస్ప్లే అవుతుంది, బట్ ఆ పారాగ్రాఫ్ ఎంటైర్ లెటర్స్ కానీ మనకి రివర్స్ కాకుండా ఇలా చూస్తుంది యాక్చువల్లీ. సో ఐసోలేటెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ వర్కింగ్. ఇట్ విల్ నాట్ వర్కింగ్ యాక్చువల్లీ. బట్ యూనికోడ్ బీడీని అంటే ఓవర్ రైడే మనకి యూజ్ చేస్తాం. నార్మల్ నథింగ్ బట్ నో చేంజెస్, ఎనీ చేంజెస్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూనికోడ్ ఓవర్ రైడ్ కానీ ఓవర్ రైడే రిమెంబర్ దిస్ వాయిస్, బికాస్ ఇక్కడే చేంజెస్ అయ్యేది ఓవర్ రైడ్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. ఓకే, దీస్ ఆర్ ఆల్ ది text properties. So in the text properties further we have one more, sixth one, font properties. Font properties. టెక్స్ట్ లోనే ఫాంట్ ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి, మనకి ఎలా డిస్ప్లే కావాలి ఎలాగా ఏమని. సో హియర్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ గైస్. వన్ ఈజ్ ద ఫాంట్ సైజ్. font size, just a minute guys.